میں پورے ملک کے تمام مذاہب کے لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اگر اس ملک میں ہمیں امن و سلامتی چاہیے، امن و سکون چاہیے، تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ مذہب کو نہ لے کر اپنے ملک کی سلامتی کے لیے کام کرنا ہوگا۔ اس حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ جس آپ نے جذبے کے ساتھ، جس شوق کے ساتھ آپ نے ویدھان سبھا کا یہاں پر الیکشن ہوا، تو اسی جوش اور جذبے کے ساتھ ایم پی کے الیکشن بھی ہونا چاہیے۔ اب جو 2024 کا چناؤ ہے کرناٹکا میں ایک ٹکٹ دی گئی بنگلور سینٹرل سے، جہاں سے منصور علی خان کو ٹکٹ دی گئی ہے۔ کتنا امید ہے آپ کو اور کس محنت کی ضروری ہے، کیا کہیں گے آپ قوم کے نام میں سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک کو مذہب سے نہیں چلتا ہے، ملک محبت سے چلا کرتا ہے۔ ملک کے لیے بھائی چارگی ضروری ہے۔ جب یہ ملک غلام تھا تو کسی ایک مذہب نے نہیں بلکہ جتنے بھی مذاہب اس ہندوستان سے محبت کرتے تھے، تمام نے اپنی جانوں کو قربان کر کے گوروں کے ہاتھوں سے اس ملک کو آزاد کرایا۔ میں صرف بنگلور یا ہمارے منصور علی خان صاحب بنگلور سینٹرل سے کھڑے ہیں، میں انہی کے لیے نہیں بلکہ یہاں سے مرکزی اہل سنت جامعہ حضرت بلال کے بینر تلے سے میں پورے ملک کو یہ دعوت دینا چاہوں گا کہ ملک کے حالات جس کدھار پر آ چکے ہیں، صرف مذہب کو لے کر لڑائی جھگڑے کرانے کے بعد جو ملک کو کمزور کیا جا رہا ہے، اسے ہر پارٹی جانتی ہے، ہر مذہب کے لوگ جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں۔ میں پورے ملک کے تمام مذاہب کے لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اگر اس ملک میں ہمیں امن و سلامتی چاہیے، امن و سکون چاہیے، تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ مذہب کو نہ لے کر اپنے ملک کی سلامتی کے لیے کام کرنا ہوگا۔ ہم نے ہر وقت اپنی زبان کھول کر بات کی ہے اور آج ہم بھی کہیں گے کہ اگر خاموش رہیں گے تو پھر 10 سال نہیں، اس کے بعد 20 سال تک بھی یہ پریشانیاں ہمیں جھیلنی ہوں گی۔ تو زبان کو بھی کھولنا ہوگا، محنت بھی کرنا ہوگا، کوشش بھی کرنی ہوگی۔ جو برسر اقتدار پارٹی اس کو ہٹانے کے لیے ملک کے تمام مذاہب کے لوگ ایک ساتھ جمع ہو کر اس ملک کو طاقتور بنانے کے لیے تمام کو آگے آنا ہوگا۔ اور بالخصوص ریاست کرناٹک میں جو ابھی کانگریس حکومت ہے، اس حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ جس آپ نے جذبے کے ساتھ، جس شوق کے ساتھ آپ نے ویدھان سبھا کا یہاں پر الیکشن ہوا، تو اسی جوش اور جذبے کے ساتھ ایم پی کے الیکشن بھی ہونا چاہیے۔ ووٹس کی اس کا جو 4 لاکھ ووٹس کے آس پاس میں آتا ہے مائنورٹیز کے، لیکن 50% سے بھی زیادہ ووٹر گھر سے باہر نکل کے جا کر ووٹ نہیں ڈالتے۔ آپ قوم کو کیا میسج دینا چاہیں گے کہ ہمارا ووٹ کتنا ضروری ہے اس الیکشن میں ہمارے وجود کو بچانے کے لیے؟ میں اسی سوال پر آ رہا تھا کہ جس طرح سے کونسلر کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے، جب وہ الیکشن لڑنے آتے ہیں تو پورے دن رات ایک کر اپنے الیکشن کو جیتنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسی ایم ایل اے کا الیکشن آتا ہے تو ایم ایل اے کی ان کی پوری ٹیم رات دن کام کر کے ان کو جتا کر ان کو یعنی دم لیتی ہے۔ تو اسی طریقے سے ایک ایم پی، اس سے ملک چلتا ہے، کونسلر سے ایک محلہ چلتا ہے، ایم ایل اے سے ایک علاقہ چلتا ہے، لیکن ایم پی کی وہ سیٹیں کس سے پورا ملک چلتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے، میں کانگریس کے جتنے بھی کونسلر ہیں، کانگریس کے جتنے بھی ایم ایل اے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا اگر آپ کو اس ریاست کرناٹک میں
एमपी की जो आप बात कर रहे हैं कि 20 से ज्यादा एमपी यहां पर बनाना है, अगर आपको बनाना है तो ज़बां खर्च से कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। आपने जो एमएलए के इलेक्शन में मेहनतें की हैं, आपको मेहनतें एमपी के इलेक्शन में करना होगी, और जिस इलाके में जिस एमएलए ने जितने वोट लिए हैं उससे कहीं ज्यादा वोट अभी एमपी को अपने इलाके से दिलाना होगा, तभी एमपी कामयाब हो सकते हैं। आज तक रियासत कर्नाटक से हमने एक भी एमपी नहीं दिया है। मैं आप भी यानी सेंट्रल के मुसलमानों से मैं गुजारिश करूंगा कि एक मौका हमको मिला है, इस मौके को किसी भी हाल से जाने ना दें। एक मंसूर खान साहब एक उभरते हुए लीडर हैं, नौजवान हैं, ये जज्बात लेकर यानी काम करेंगे आप हजरात का, और एक बहुत बड़ी सीट एमपी की होती है। तो मैं मंसूर साहब से भी गुजारिश करूंगा कि आप भी मेहनत करें, एक अच्छी टीम को रखें, धोखा देने वाली टीम आपके साथ ना हो, काम करने वाली टीम हो। और तमाम एमएलए से भी मैं गुजारिश करूंगा कि किसी भी तरीके से ये सेंट्रल से जो हमारे एक भाई खड़े हुए हैं, इनको कोशिश करके दिन रात हमको इनको जिताना है, कामयाब करना है, और हमको इनको पार्लियामेंट में भेजना। अभी वक्त है, हमें थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। अगर मेहनत करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि 20 से ज्यादा जरूर एमपी रियासत कर्नाटक से पार्लियामेंट पहुंचेंगे। ये बताइए सर, आज हमीद जान के घर पर आए हैं, पूरा इलाका यानी कि आप घूम रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? आज आमिर जान साहब और हजरत जुल्फिकार साहब को मिलने आए थे। आमिर जान साहब की दुआ और उनसे सलाह लेने के लिए आए थे। तो ये सब हमारे बुजुर्ग हैं और इनका गाइडेंस चाहिए, और गाइडेंस लेने के लिए आए थे हम लोग। तो क्या कहना चाहेंगे सर? यही अब इलेक्शन है, उन सबका ताउन चाहिए और उन सबकी दुआ चाहिए, और वो सब लोग एक्सपीरियंस लोग हैं, कई इलेक्शन देखे हैं और उनके एक्सपीरियंस पे काउंट करने के लिए आए। दुआओं के साथ साथ मौलाना ने वोट की अहमियत पर भी जो रोशनी डाली। अक्सर ये होता है कि एमएलए इलेक्शन हो या कॉर्पोरेशन इलेक्शन हो, पोलिंग परसेंटेज खासतौर से अपनी तबके का, माइनॉरिटीज का पोलिंग परसेंटेज अच्छा बेहतर होता है, लेकिन जहां पर नेशनल इलेक्शन एमपी इलेक्शंस में जो पोलिंग परसेंटेज कम हो जाता है, उसको इंक्रीज करने के लिए क्या इकदाम किए गए हैं? ये पोलिंग जो होनी है, हालांकि पार्लियामेंट्री इलेक्शन में भी ज्यादा तादाद पे पोलिंग होनी चाहिए, इसीलिए हम कौम को भी थोड़ा एडुकेट करना चाहिए कि कितनी अहमियत है। आज मुल्क के हालात आप देख लें तो माइनॉरिटी मुस्लिम नुमाइंदा पार्लियामेंट में बहुत ही कम बचे हुए हैं। अगर यही हालात रही, ऐसा वक्त आएगा कि हिंदुस्तान में लोकसभा में कोई भी मुस्लिम नुमाइंदा नहीं होगा, और जहाँ के मुस्लिम तादाद हिंदुस्तान में 17% तक भी है। तो इसीलिए ये बहुत अहम इलेक्शन है। जैसा हजरत बोले, कॉर्पोरेटर एक लोकल लेवल पे काम करता है, स्टेट लेवल पे एमएलए काम करता है, और नेशनल लेवल पे एक एमपी काम करता है। और एमपी का काम क्या है? पॉलिसी बनाना, पार्लियामेंट में लॉ कॉन्स्टिट्यूशन बचाना है। सो इसीलिए अगर हम लोग जज्बे से आके वोट ना करें तो ये ना सिर्फ हमारे कौम को धक्का पड़ेगा, पूरे मुल्क को भी धक्का पड़ेगा इससे।